वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरे कृष्णाय परम ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरो चरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री ठाकुर जी महाराजनी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री सद्गुरुदेवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामीनारायण। कविस्वर दलपतराम विरचित श्री पुरुषोत्तम चरित्र अध्याय 48। भगवान सहजानंद स्वामी फरेणी में रामानंद स्वामी 14મી सभा में धर्मनो उपदेश आपे छे। पोताना आश्रितो जे छे त्यागी ग्रही एमने कह्युं के हवे तमे उद्धवी संप्रदायना मालिक छो, स्वामी छो, तो तमे अमने उपदेश देवाने योग्य छो। अमारू भलू थाय एवुं करो, अमारू रूडू थाय एवो अमने उपदेश आपो। त्यारे महाराजे धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति नी वातो करी। जगतना सर्वे नर नारी शास्त्रों ने सांभळे पण धर्म ने पाळी शकता नथी। ज्यारे तेमना जीवन में सद्गुरु संतनो समागम प्राप्त थाय छे त्यारे तेमना अंतर में सर्वे संशयनो नाश पामे छे। धर्म में शंका कुशंका बहु थया करे माणस ने कि आ शुं करवा पाड़वानुं, आ पाड़वाथी शुं थाय ने आपणने शुं मळे ने अत्यारे कांई न मळे, पाछळथी बधुं मळे। कोई के तमने चेक लखी आप्यो होय तो चेक में कई रुपया देखाता न होय पण बैंक में जाओ एटले एमांथी ढगलो थाय। कोई हुंडी लखी दीधी होय पछी हुंडी लईने हामाना जेना नामे लखी होय न्या जईने तमे कागळियो, हुंडी एटले हुं कागळियो चिठ्ठी, ए न्या जईने खोले तो एमांथी रुपयानो ढगलो थाय। पण अत्यारे देखाय भले नहीं, एम अत्यारे धर्म पाळवाथी आपणने एम लागतुं होय तो पाळीए छीए पण कांई मळतुं कां नथी, पण ए समय आवे त्यारे मळे। हुंडी लखेली होय एनो समय थाय त्यारे पाके। फिक्स डिपोजिट मूकी होय तो 5 वर्ष राह तो जोवी पड़े ने। आंबो वावो एटले 5 वर्ष सिंचन करवू पड़े, एनी मावजत करवी पड़े, पछी एमां फळ लागे ने। एम धर्म में पण एवुं छे। माणसने धीरज जोईए। जो धीरज ना होय तो पछी ए धर्म में शंका कुशंका बहु थाय। आटलू पाळ्યું, आम कर्યું, तेम कर्યું, आ बधुं कीधुं ए प्रमाणे चाल्या पण अमने दुख ज आव्या करे छे, दुख ज आव्या करे छे। અને હકીકતમાં એવું છે ધર્મ પાળે ને દુઃખ વધારે આવે એમાં, કારણ કે સહન કરવું પડે ને। જેને પાળવો નથી મોકળમાં મજા હે। એટલે દુનિયામાં જગતમાં કે ને ભાઈ સ્વામિનારાયણમાં સિદ્ધને ભળીએ નીત ઉઠીને નાવું, ન પડીએ ભફાઈક્યામાં દાંતણ વગરનું ખાવું। કાંઈ નિયમ નો આવે, નહીં નાવાનું નહીં ધોવાનું, ઉઠે એટલે સીધો ચા ને સિગારેટ ને બીડી ને તમાકુ ને રખડવાનું ફરવાનું, કોઈ નાથ કે મોરડો કાંઈ નહીં। ગમે એના ખેતર ચરી ખાવાના, ક્યારેક ઢીંડા મૂકે બે ભાઠા, પછી કે આમ કેમ થયું, બૈડો તોડી નાખે, પછી પછી પસ્તાવો।
એના કરતા ધર્મ નિયમ પાળ્યા હોય, નીતિ નિયમ પ્રમાણે રહ્યા હોય, ભલે થોડું કમાણા હોય, સંતોષી જીવન હોય, જિંદગીમાં કોઈ દી કોઈ વ્યક્તિ કોઈ દેશકાળ એને દુઃખી ન કરી શકે. ધર્મની તાકાત છે. એટલે હંમેશા ધર્મ માણસ માટે છે, પશુ માટે નથી. જે માણસ છે એનામાં માનવતા છે, ધર્મ છે, દયા છે એ ધર્મ છે, પરોપકાર છે એ ધર્મ છે, પવિત્રતા એ ધર્મ છે. એવો ધર્મ ધારણ કરે છે, સુખી થાય છે. અને એ ધર્મ સમજવા માટે ડાયરેક્ટ વાંચીને પાળવા માંડે તો એમ કઈ પડાતું નથી. એમાં તો ઘણી બધી શંકા કુશંકા થાય. કારણ કે બધી જગ્યાએ અલગ અલગ લખેલું હોય ને, એટલે માણસ અટવાય કે આ કરવું આ કરવું આ કરવું આ કરવું આ કરવું આ કરવું શું કરવું. ત્યારે એ સદગુરુ પાસે જાય ત્યારે સદગુરુ એટલું સીધું લીટી બતાવી દે, આ કર બસ, તારે બીજું કઈ ફાફા મારવાની જરૂર નથી. તારાથી આ નહીં થાય તો કહી દે કે ભાઈ એ નહીં થાય તો કાંઈ નહીં. ઓપ્શન છે ને, જેમાં દવામાં કેટલી બધી ઓપ્શન હોય છે ને, ભાઈ આમાં આ આવે છે, આમાંથી થોડુંક પેલું શું કહેવાય પોઈઝન આવે છે, કે આમાં ડ્રગ્સ આવે છે, કે આમાં પેલું આવે છે, તો ઈ નહીં તો આ લો, ઈ નો ભાવે તો આ લ્યો. કેટલા બધા ઓપ્શન હોય. આમાં ડુંગળી લસણ આવે છે અને આમાં થોડું દારૂ આવે છે તો એ નહીં લેવાનું. એના સિવાય બીજી કેટલા બધી દવાઓ હોય ને. એમ ધર્મમાં પણ એવું હોય કે તમારું શરીર સારું નથી પાળી શકાતું, નથી જઈ શકાતું, નથી થઈ શકતું, તે વખતે સદગુરુ રસ્તો કાઢે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, પ્રભુ એના ગુના માફ કરો, એ થાય એ પ્રમાણે હું કહું એ પ્રમાણે ભજન કરશે અને તમે એનો ઉદ્ધાર કરો. ત્યારે સદગુરુ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે ને ત્યાં લાગવા ઘાલે. અહીં કેમ બધા અહીંયા મોટી મોટી ઓફિસોમાં, સરકારી ઓફિસોમાં લાગવા ગાલે ને, ઓળખાણ હોય તો પીન મારે ને, પીન મારી કહેવાય ને, શું કે પીન મારે. હા, ત્યાં જાય અને પછી વાત કરે, પણ ઓળખાણ હોય, પીછાણ હોય, હેતપ્રીત હોય, કઈ વાંધો નહીં, મોજ કરો ને કામ થઈ જાય, જાઓ બસ. એમાં અહીંયા સાધુની ઓળખાણ હોય, સમજ્યા, હેતપ્રીત હોય અને બેસતા ઉઠતા હોય તો સાધુ પછી એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે કે પ્રભુ જેવો તેવો તો ઈ પુત્ર તમારો, અણસમજુ અહંકારી રે, એને પેટ પડ્યો એ તો અવશ્ય પાળવો, એ વાલમ જુઓ ને વિચારી રે, અધમો ધારણ અવિનાશી તારા. એટલે ભગવાન કે વાંધો નહીં, હવે અમારી રાણી બોલ્યા, અમારા સાધુ બોલ્યા, એટલે મારે એનું કામ કરવું પડશે. એટલે સત્પુરુષનો સમાગમ દિન પ્રતિદિન, એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામી કીધું ને, સંત સમાગમ કીજે નિશ દિન, દિવસે ને રાત્રે. હા, એને જવા ન દેવો. એ તરીકે હમણાં જે આવ્યા છે હવે અઠવાડિયા પછી કરશું. અઠવાડિયા પછી ખાઈ લે તો ચાલે, રોજ નહીં ખાવાનું. રોજ કામે જ જાય, પાછો રોજ ખાવાનું મળે, નાવાનું મળે, સુવાનું મળે, બધું થાય, રોજ સમાગમ ન થાય. ઘણા તો એવા ભળભાદર હોય તો એ કે આમ અગ્નિને તો દૂરથી જ આમ તાપી લેવાય, હાથ ન નખાય, બહુ નજીક ન જવાય, બાળી નાખે. એમ સાધુ પાસે બહુ નજીક ન જવાય. એટલે એ થોડા અગ્નિ છે, એ તો શીતળ શાંત છે, એનો તો જેટલો સમાગમ કરીએ એટલો ઓછો. એ તમારા મનના સમાધાન કરે, એ જે મનની ભ્રમણાઓ છે એને ટાળી નાખે, શંકા કુશંકાને દૂર કરે, જન્મ જન્મ કે સંશય ટાળે, ભવસાગર તાપ મિટાયો. આ જગતનો ત્રિવિધિનો તાપ ટાળી નાખે, ભ્રમ ભાંગી નાખે, લખ 84 ટાળી નાખે, ભાગ્ય બળે સદગુરુ મેં પાયો. બહુ જન્મના ભાગ્ય હોય, બહુ જન્મના પુણ્ય હોય, એમને સાચા સદગુરુનો સંગ મળે છે, બાકી મળતો નથી. એટલે મહારાજ કહે છે, જ્યારે એમના જીવનમાં સદગુરુ સંતનો સમાગમ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તેમના અંતરમાં સર્વે સંશયના કાંટા નીકળી જાય છે. ધર્મ ઉપરી ઉપજત દ્રઢ પ્રીતિ. ક્યારે ધર્મમાં પ્રીતિ થાય તો કે સદગુરુનો સમાગમ કરે ત્યારે જ.
સાધુ એને ધર્મનો મહિમા સમજાવે કે ભાઈ આ પાળવાથી આ મળે છે, ભાઈ સુખનો ખજાનો છે, આ તો આપણા હિત માટે છે, અને એનો મહિમા સમજાવે અને એ પ્રમાણે પાળવા માંડે એટલે જીવાલોક ને પરલોકમાં પરમ સુખ્યો થઈ જાય. ધર્મ ઉપરી ઉપજત દ્રઢ પ્રીતિ જન પ્રભુ સેવત ઇન્દ્રિય જીતી સંત સમાગમ બિન સત જ્ઞાના ઉપજત નહીં કહું ઉપાય આના તાતે સંત સમાગમ કરના ધર્મ સદા અંતર में ધરના નર્તન પાત્ર બુદ્ધિ કપાસા શ્રદ્ધા તેલ સુનહું હરિ દાસા. કેવી વાત કરે જો. વળી તે સંત સમાગમને કારણે તે જનોને ધર્મમાં દ્રઢ પ્રીતિ થાય છે. પછી તેઓ ઇન્દ્રિયોને જીતી ભગવાનને ભજે છે. સાધુ સમાગમ વિના ઇન્દ્રિયો જીતાતી નથી. આ ચાતુર્માસનો આજે પ્રારંભ થયો. આજે દેવશયની એકાદશી છે. ભગવાન આજે પોઢવા જાશે એટલે ભગવાનને ખલેલ ના પહોંચે, શાંતિથી ભગવાન આરામ કરે, એના માટે ભગવાનના સુખ માટે, પોતાના સુખ માટે નહીં, ભગવાનના સુખ માટે ભક્તો નિયમ ધારણ કરે, ભજન કરે, કીર્તન કરે, કથા કરે, સાંભળે, જપ તપ વ્રત કરે, સ્તોત્રનો પાઠ કરે, મહાપૂજા કરે, માળા કરે, દંડવટને પ્રદક્ષિણા કરે. શિક્ષાપત્રીમાં મહારાજે આદેશ આપ્યા છે, ખાસ 8 નિયમો બતાવ્યા. એમાંના કોઈ પણ નિયમ એકાદો ધારણ કરે ભગવાનની આજ્ઞા છે. ચાતુર્માસ કોરો જવો જોઈએ નહીં, રોજ કરતા હોય એ નહીં, વિશેષ નિયમો ધારીએ ચાતુર્માસ છે ખેલે આપવી છે ને. ચાતુર્માસમાં વિશેષ નિયમ ધારવો. 4 મહિનાનો પાળી શકે તો એમણે શ્રાવણ મહિનામાં એક ટાણા કરવા, કે કંઈક પાઠ કરવો, કંઈક જપ કરવો, કંઈ પણ 1 મહિનો તો અવશ્ય કરવું. લ્યો, તો આ સંતો બધા નિયમો આપે. એમનો પહેલા તો મહિમા સમજાવે, ચાતુર્માસનો મહિમા શું છે. આમ તમે ભજન કરતા હો એના કરતા ચાતુર્માસમાં ભજન કરો, એનું અનંત ગણું પુણ્ય લો, વધારે ફળ 100 ગણું થઈ જાય. કે છે ને કે ભાઈ ઘરમાં ભજન કરે એના કરતા કોઈક નદીને કાંઠે બેસીને ભજન કરે તો 100 ગણું થઈ જાય. અને નદીને કાંઠે ભજન કરતા હોય એના કરતા સમુદ્રને કિનારે જઈને ભજન કરે તો એનું 1000 ગણું ફળ. અને એના કરતા ભગવાનના મંદિરમાં આવીને ભજન કરે, માળા કરે, પ્રદક્ષિણા કરે, દંડવટ કરે, કથા સાંભળે તો 1,00,000 ગણું ફળ. લ્યો, આ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, આપણા સંતો એમ કે છે. તો એ માળા ઘણા એમ કે આપણે ઘેર બેઠા ભજન કરવું. ઘેર બેઠા હું ધૂળ ભજન થાય, લાલ્યો દોડતો દોડતો ખોળામાં આવીને બગાડે, શું થાય? ભાઈ ભજન મેં હાથમાં માળા ફરે ને મારા મુન્યા થાય, બધું એમાં ભજન થાય. એની માથે હાથ ફેરવતો હોય તો ભગવાનમાં વૃત્તિ રહે કોઈ દાડો? ભગવાનના મંદિરમાં આવે તો ભગવાનના સાધુના દર્શન થાય, હરિભક્તોના દર્શન થાય, મન સ્થિર થાય, એકાગ્ર થાય ને ભગવાનમાં જોડાય. આ બધી આદિવ્યાધિ ઉપાધિથી રહિત થાય ને મન શાંત થાય અને પછી ભજન થાય. લોહી ઉકાળામાં ભજન થાય. ઘરમાંથી રોહડામાંથી રાયડો આવે, તેલ ખૂટી ગયું છે, હું કર્યા કરો? બેઠા બેઠા જાઓ શાકભાજી લઈ આવો, જાઓ ફલાણો લઈ આવો, ઢીકાડો લઈ આવો. હું કાંઈ ન હોય ને તો એમ કે હું આખો દી ઘરમાં પીડ્યા છો, એમ તો કે જ જાવ ને થોડા બાર આઘા પાછા થાવ ને એમ કે. હવે એમાં હું ભજન થઈ ગયું? મને થાય ભજન? અને ભગવાનના મંદિર જે કોઈ રોકે ને, આ જો હમણાં આવશે બધા 8 વાગે ને, બધા ખુરશી ઉપર બેઠા બેઠા માળા કરતા હોય, કોઈ પ્રદક્ષિણા કરતા હોય, કોઈ દંડવટ કરતા હોય, કોઈ કથા સાંભળતા હોય. એ શાંતિથી બેસે. ને આજ તો ધબધબાટી કેટલા વાગ્યાનો ચાલુ છે? આખી રાતનું. અને તો આજ તો મારે ઉજાગરો જ છે. ધબધબાટી બોલાવે, પતરા ધાડ 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 ધાડ. એટલે તો આજે હું 4 વાગ્યાનો જાગી ગયો હતો. આમ તો જ્યારે હોવા ગયો ને ત્યારનો વરસાદ ચાલુ છે.
હા વહેલો એની પહેલાનો ચાલુ છે. બગડાટી બોલાવતો તો અત્યારે થોડો આમ શાંત થયો છે, પણ તોય ચાલુ તો છે જ. પણ કહેવાનો અર્થ કે આવી સિઝનમાં પણ ભગવાનના ભક્તો ઘરનો ત્યાગ કરી મંદિરે જઈને ભજન કરતા હોય તો ભગવાન પછી રાજી ન થવું હોય તો થવું પડે. બધી સાનુકૂળતા હોય તો માણસ ભજન કરે. હા, અને સાનુકૂળતા ન હોય અને તોય જઈને ભજન કરે એના ઉપર ભગવાન વિશેષ રાજી થાય. બધી સાનુકૂળતા હોય તો ધર્મ પાળે જ, ક્યાં જાય? પડે જ. પણ કાંઈ સાનુકૂળતા ન હોય, ઘણા માણસ આમ યાત્રા કરવા જાય, પછી આપણે કે જમવાનું કેમ થાય? તો કે હોટલમાં છે ને, કે મોટીમાં કઈ હોટલમાં બહુ ભાવથી પીરશે. ભલે ને 200-300 લઈ લે, પણ પીરશે કેવો ભાવથી, જો જમાડે. હવે ખવાય કદડો આખી દુનિયાનો એઠવાડો. ને હું કોણ ગામતો હોય, કેવો હોય ને કાંઈ ભાઈ કઈ ખબર હોય. ભગવાનના ભક્ત એ પવિત્રતા રાખવી જોઈએ. એ ધર્મ ગયો, પછી ભજનનો શું અર્થ અને એ જાત્રાનો શું અર્થ? હે ભાઈ, એના કરતા તો ભાઈ નજીકમાં ક્યાંય જ્યાં મંદિર હોય, હું તો ઘેરે દૂર હોય તો આપણે ઘેરે બેઠાય ભગવાનનું ભજન કરવું. પણ ધર્મ નિયમ લોપીને જાત્રા કરવી એમાં તો માલ જ નહીં. પણ એવી કઠિન પરિસ્થિતિમાં પણ પોતાના નિયમ ચૂકે નહીં. હું તો કહું ભલે ને 4 ધામ ને 8 ધામ આવે, 68 તીરથ ફરી આવે, એનો વાંધો નથી કોઈને. ત્યાં જઈને પછી ગડબડ સડબડ જીવન જીવવાનું હોય અને જ્યાંનું ત્યાંનું જેવું તેવું ખાવાનું હોય અને નાવાના ઠેકાણા, પૂજા પાઠના ઠેકાણા, ભજનના ઠેકાણા ન હોય અને પછી હાઈફાઈ હોટલો જ ગોતવાની હોય તો શું શું અર્થ કયો? તો કાંઈ અર્થ નહીં લ્યો. એ કઈ ધર્મ રહે, કઈ સુખી થાય? એનાથી ભગવાન રાજી થાય? જવામાં કઈ વાંધો નથી, પણ એવી કઠિન પરિસ્થિતિમાં પણ તમારા ધર્મની દ્રઢતા જો હોય કે ના ના આપણે આપણું પોતાનું અને મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે જ જઈને જ કરવાનું છે, તો ભલે તો પછી બધા જાય જ છે. બસો લઈને, ટ્રેનો લઈને, પ્લેનો લઈને, તો પછી અને ધર્મ નિયમ રે આપણું પોતાના હારે બધું કાફલો હોય બનાવીને જમવાનું, તમારે દર્શન કરવાના, ભજન કરવાના. ને તો જાત્રા નો અર્થ શું થાય ખબર છે? યાત્રા, યા એટલે જેને, યા એટલે જેને, ત્રા એટલે ત્રેવડ, શેની? ત્રાસ વેઠવાની તેવડ હોય એને જાત્રા કરવી. બધી રીતે ઘસારો ખમવાનો હોય એને જાત્રા કરવાની. ખબર કે હોય થઈ જાય, બહુ વરસાદ છે, બહુ ટાઈડ છે, બહુ તડકો છે, બહુ ગરમી છે, બહુ આમ તો હાલવાનું છે, તો એને ઘેરે બેઠા ભજન કરાય. રેડ્યું નાખે, બોલો. ઓછું મળે તો એ રેડ્યું નાખે. હા, ઈ કઈ હાલે? ઈ કઈ જાત્રા કહેવાય? એ તો મોજ શોખ કરવા, પિકનિક કરવા ગયા કહેવાય, જાત્રા નો કહેવાય. એનું ફળ નહીં કાંઈ. હા, થોડીક તકલીફ પડે. સગવડીયો ધર્મ નહીં, સગવડતા ન હોય તો પણ ધર્મ નિયમ દ્રઢતા રાખે, ભગવાન રાજી થાય, ભગવાનના મોટા પુરુષો રાજી થાય. પણ એ બધું ક્યારે થાય? સંત સમાગમના કારણે થાય. જનોને ધર્મમાં દ્રઢ પ્રીતિ થાય, પછી ઇન્દ્રિયો જીતી અને ભગવાનનું ભજન કરે. વળી સંત સમાગમ વિના બીજા અનેક ઉપાયો કરવા છતાં જીવને સાચું જ્ઞાન ઉપજતું નથી. લ્યો, સમાગમ સંતનો કરે નહીં, કથા વાર્તા સાંભળે નહીં, સાધુની સેવા અને એનું સેવન કે એને કહેતા એની વાણી, એના વચન, એનામાં શ્રદ્ધા રાખે, આપોઆપ ધર્મ ઉપજે અને હૃદયમાં ધર્મનો જન્મ થાય. અને જેના હૃદયમાં ધર્મ જન્મે એટલે આપોઆપ ધર્મ પછી ભક્તિ આવે. હો, એમને ભક્તિ ન આવે. ભક્તિ પતિવ્રતા છે. જ્યારે ગઢડાની અંદર લાડુબા જીવબા વગેરે સાંખ્યોગી માતાઓ અને બહેનો બધા અન્નકોટ ઉત્સવ કરતા હતા અને અન્નકોટની વાનગીઓ બનાવતા હતા અને એ બનાવતા બનાવતા એટલી પવિત્રતા રાખતા હતા અને ભજન ભક્તિ કરતા હતા, મન ભગવાનમાં જોડી રાખતા હતા. તો માં ભક્તિ દેવીએ રાત્રે અંધકારમાં પણ પ્રકાશ ફેલાવીને દર્શન દીધા. બધા જાગી ગયા, હાથ જોડી ગયા. ઓ દેવી, તમે કોણ છો? મને ઓળખી નહીં, હું સાક્ષાત ભક્તિ છું. ઓહો, તમે આ રીતની પવિત્રતા મારા પતિને રાખ્યો, એટલે કે ધર્મને રાખ્યા, તો ભક્તિ પ્રગટ થઈ.
અમને આશીર્વાદ આપો, અમને વરદાન આપો. તારે કે જાઓ, મારા ધણીને તમે રાખશો, મારા પતિને તમે રાખશો તો હું રહીશ, અને અમે બંને જ્યાં રહેશું ત્યાં અમારો પુત્ર ધર્મનંદન, ભક્તિનંદન, કોણ? શ્રીજી મહારાજ, ઘનશ્યામ મહારાજ, ઠાકોરજી મહારાજ રહેશે, તમને સુખ આપશે. લ્યો, ધર્મ છે અને જો ભક્તિ નથી તોય મહારાજ નો આવે, અને ભક્તિ છે અને જો ધર્મ નથી તોય મહારાજ નો આવે. ધર્મ અને ભક્તિનું આપણા હૃદયમાં પ્રાગટ્ય થાય ત્યારે મહારાજ આપોઆપ પ્રગટે, આપોઆપ દર્શન આપે. હા, આપણા રોમ રોમમાં આપણને અનુભવ થાય કે મહારાજ એક ક્ષણ માત્ર, એક રોમ માત્ર પણ મારાથી છેટા નથી. લ્યો, આવી અનુભૂતિ ક્યારે થાય? ધર્મ અને ભક્તિ હૃદયમાં પ્રગટે ત્યારે થાય. અને ધર્મ અને ભક્તિ પ્રગટાવવા માટે શું જરૂરી છે? અતિ મહત્વનું પાસું સંત સમાગમ. એટલે અહીંયા કે છે, સંત સમાગમ વિના બીજા અનેક ઉપાયો કરવા છતાં જીવને સાચું જ્ઞાન ઉપજતું નથી. જ્ઞાન જ થાય નહીં, ધર્મનું જ્ઞાન ન થાય, ભક્તિનું જ્ઞાન ન થાય, વૈરાગનું જ્ઞાન ન થાય, કોઈનું જ્ઞાન ન થાય, જ્ઞાનનું જ્ઞાન ન થાય. સાધુના સમાગમ વિના એકઈ થતું નથી. તેથી સૌ કોઈએ સદા સંત સમાગમ કરવો. અને હું તો કહું છું, અત્યારે ચાતુર્માસમાં આ મોટું નિયમ લેવા જેવું છે, નિત્ય સાધુનો સમાગમ કરવા જવું. એટલે ઓટોમેટિક બીજા બધા નિયમ આવશે. પણ પોતાની જાતે નિયમ લઈ લે, હથેકના. અને પછી સાધુ પાસે જાય નહીં, પછી 1, 2, 3, 5મે દિવસે પછી ગાડું ભાંગે, એકય નિયમ પડે નહીં. પછી જયારે પૂછીએ ને કેટલા નિયમ લીધા હતા, કે લીધા હતા તો 7, 8, પાડ્યા કેટલા? તો કે એકય નહીં. કેમ? ખબર નહીં, બંધ થઈ ગયા બધા. પેલા સાધુ પાસે જાય તો રોજ યાદ કરાવે કે ભાઈ નિયમ પડે છે. અહીં તો કોઈ પૂછનારો જ ન હોય, શું પડે? હા, પેલા શું 108 માળા રોજ કરવાની, પછી 8ય ન કરે. પછી કે હવે આ કામકાજ ને માથાકૂટ ને આ ઉપાધિ આવી ગઈ ને આ તે આવી ગયું ને આ દેશ કળાઈ ગયો ને અહીંયા જવાનું આમ થયું તેમ થયું. હવે પછી આપણે એક આયરે બધાય, હવે એ દિવસમાં એક દિવસના કરી નથી શકતો, એ 15 દી મહિનાના ભેગા થઈ કરી શકે? હે, એટલી બધી શ્રદ્ધા હોય તો મંદિરે જઈને સાધુનો સમાગમ ન કરે? નાનું હરખું નિયમ લે, પણ એવું નિયમ લે કે એ પાળવા માટે રોજ બેટરી ચાર્જ રાખવી પડે. સાધુ પાસે જઈ અને એ નિયમને તાજું રાખવું પડે તો નિયમ પડે ને. હા, મહારાજ કરે ભક્તિ કરવી તો નિયમે કરીને કરવી. હા, ધર્મ પાળવો નિયમે કરીને પાળવો. નિયમે કરીને કરે એના ઉપર ભગવાન રાજી થાય છે. અને એ ગમે એવા દેશકાળ આવે તો પણ એની દ્રઢતા ટકે, ડગે નહીં. હા, ટકી રહે એમનામ. જેથી સૌ કોઈએ સદા સંત સમાગમ કરવો, ધર્મને અંતરમાં ધારણ કરવો. હે હરિભક્તો, આ બાબતને હું એક રૂપક દ્રષ્ટાંત દ્વારા સમજાવું છું. સાંભળજો. મહારાજ એ ધર્મ સભાની અંદર રામાનંદ સ્વામીના 14મા દિવસે આ ધર્મ ઉપર પ્રકાશ પાડે છે, ધર્મ શીખવાડે છે. ધર્મ શું આપણા જીવનમાં મહત્વ ભૂમિકા ભજવે છે એના માટે એક ધ્રુપક બતાવે છે. મનુષ્ય દેહ પાત્ર છે, કોડિયું છે. આ શરીર છે ને એ શું છે? કોડિયું છે. બુદ્ધિ કપાસની વાટ છે, દિવેટ છે. બુદ્ધિ છે શું છે? દિવેટ છે. કોડિયામાં દિવેટ હોય ને. શ્રદ્ધા તેલ છે. શું છે? શ્રદ્ધા રૂપી તેલ છે. અને સત્શાસ્ત્રો અગ્નિ છે. શું છે? શસ્ત્રાસ્ત્ર અગ્નિ છે. એ બધાનો યોગ્ય ઉપયોગ કરીને સંતો જ્ઞાન રૂપી દીપ પ્રગટાવે છે. હવે પાત્ર છે, શરીર તો મેળું ભગવાને આપ્યું, પાત્ર થઈ ગયું, કોડિયું થઈ ગયું તૈયાર. હવે દિવેટ તૈયાર છે, બુદ્ધિ આપી દીધી ભગવાને, હાલો, એટલે દિવેટ તૈયાર થઈ ગઈ. શ્રદ્ધા છે, હાલો કે ભાઈ મારે પાળવું છે, મારે આમ કરી જ નાખવું છે. હવે તો એવી અંદરથી શ્રદ્ધા લગન લાગી ગઈ, તે લઈ પૂરાઈ ગયું. હાલો, અગ્નિ તો અગ્નિ વાઇટમાં તો અગ્નિ હોય જ, કોઈ પણ કાસ્ટમાં ધાતુમાં ગમે ત્યાં અગ્નિ તો હોય જ, બધું જ હોય, પણ દેખાય નહીં. રૂમાય અગ્નિ હોય, કપડામાંય અગ્નિ હોય, શરીરમાં અગ્નિ હોય, પણ એ અગ્નિ ક્યારે પ્રગટે?
કોક પ્રગટાવે. ઈ કોણ? તો કે છે જ્ઞાન રૂપી દીપક કોણ પ્રગટાવે? તે સાધુ પ્રગટાવે. હવે સાધુ જ ન હોય તો કોડિયું હું કામનું, દિવેટે હું કામની, તેલે હું કામનો, અને એ દિવેટમાં રહેલો અગ્નિ હું કામનો? બધું જ છે પણ પ્રકાશ નથી, અંધકાર. અંધકાર ક્યારે જાય? એ જ્ઞાન રૂપી દીપકને સાધુ પ્રગટાવે ત્યારે અંજવાળું થાય. દિલમાં દીવો થાય અને અંજવાળા પથરાય, અજ્ઞાન જાય, માયાના અંધકાર હટે અને જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ થાય. એમાં ભગવાનની મૂર્તિના દર્શન થાય. પ્રકાશ થાય ત્યાં શાંતિ થાય, અંધારું થાય ત્યારે શું થાય? અશાંતિ થાય. હા, સંત જ્ઞાન રૂપી દીપક પ્રગટાવે છે. કોડિયું, વાટ, તેલ અને અગ્નિ સર્વે સામગ્રી પાસે હોવા છતાં જો દીવો પ્રગટાવનાર કોઈ ન હોય તો દીપક પ્રજ્વલિત થતો નથી, શક્ય જ નથી. એટલે વિચારો, બધું તો ઠીક છે, બધું તો હોવું જ જોઈએ, એ વિનાય ન થાય. સાધુ સમાગમ છે, બધું જ છે, પણ શરીર જ નથી તો શું સમાગમ કરે? તેલ છે, વાઇટ છે, દિવેટ છે, બધું જ છે. હાલો, બધું છે, પણ જો પ્રગટાવનાર વ્યક્તિ ન હોય તો કાંઈ ન પ્રગટે. ધર્મરૂપી દીપક ધર્મય નો પ્રગટે, વૈરાગી નો પ્રગટે, ભક્તિ નો પ્રગટે. બહુ સરસ મજાનું સત્સંગી જીવન પ્રકરણ 3 અધ્યાય નંબર હું ભૂલી ગયો છું, પણ એમાં સત્સંગ દીપ નામનો અધ્યાય છે. કયો? સત્સંગ દીપ. અતિ અદ્ભુત છે, વાંચવા જેવો, સમજવા જેવો, સાંભળવા જેવો છે. સત્સંગ દીપ આજથી વર્ષો પહેલા કંડારી બ્રહ્મસત્રની અંદર ગુરુજી આ સત્સંગ દીપ પ્રગટાયો હતો. એના ઉપર કથા કરી હતી. સત્સંગ દીપ કેમ પ્રગટે અને પ્રગટાયો હતો એની કથા સાંભળવા જેવી છે. ક્યારેક અધ્યાય આપણે લઈશું. સત્સંગ દીપ લ્યો તો ઈ સત્સંગ દીપ, સત્સંગ, સત એટલે સાચા, સંગ સત એટલે સંત પુરુષ, હે, અને સંગ એટલે એનો સંગ, એવા સત્પુરુષનો સંગ હા થાય ત્યારે જ્ઞાન રૂપી દીપ પ્રગટે છે. સદગુરુ બિન સાધન સબ એસા, પનછ બિના સર ચાપહી જૈસા. યો હમજી સત્સંગ હી કરના, સંતય સંત વિગતિ ઉર ધરના. આજનું પણ આ બહુ મહત્વની વાતો છો, જીવનમાં બહુ ડગલે ને પગલે ઉપયોગી. એ રીતે સદગુરુને સેવ્યા વિના સર્વે સાધનો પણછ એટલે દોરી વિનાના ધનુષ બાણ જેવા છે. ધનુષ તો છે સરસ મજાનું, પણ એમાં દોરી જ નથી લગાડી. તો તીર મારવું ક્યાં, એનાથી મારવું, તાકાત કેમ નહીં કરવી? ધનુષ તથા બાણ જેવા છે. આવું સમજીને સૌ કોઈ અવશ્ય સત્સંગ કરવો. વળી એ માટે સંત અને સંતનો વિવેક પણ ઉરમાં ધારવો. લ્યો, વિવેક વિના બધું અધૂરું. કારણ કે આ સંત છે એમ તો ખબર પડવી પડે ને. હવે અસંતનો સમાગમ સંત સમજીને કરે તો ત્યાંથી શું મળે? શાકભાજી લારીએ શું મળે? ડુંગળી, બટેટા, કોબી, ભડદા બધું મળે. અહીંયા હીરા થોડા મળે. પછી કે હું તો હીરા લેવા ગયો હતો પણ મને કાંઈ હીરા ન જડ્યા. પણ ત્યાં હીરાની દુકાન જ નથી. હીરા મળે, જેની પાસે જે હોય એ મળે. એમ હાચા સંત સાથે જ્યારે હેતપ્રીત આત્મીયતા થાય એનો સમાગમ કરે તો સાચું જ્ઞાન ઉપજે. બાકી ખોટા જો ભટકાઈ જાય તો ઊંધે માર્ગે રવાળે ચડાવી દો. ઘણા તો નિર્વ્યસની હોય ને ગયા હોય તો વ્યસની થઈને આવે. બોલો, હવે આ તો બધા પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યમે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ, તુંય દે ને તુંય લે. આપણે બધા ભેગા થઈને મજા કરીએ. લ્યો, હા એમ. હવે ત્યાં હું તમે આશા રાખો કુવામાં હોય તો બેડામાં આવે ને. પછી એમ કે હારું આ ક્યાં ભટકાઈ ગયો, ભોથે ભટકાઈ ગયો. એટલે હાચા સ્ત્રીધનના ત્યાગી, પંચવર્તમાને પૂરા, ભગવાનની ઉપાસના કરતા હોય, ભજન કરતા હોય ને કરાવતા હોય, નિયમ પાળતા હોય ને પડાવતા હોય,
પોતે પોતાના જીવનનું ધ્યાન રાખતા હોય ને રખાવતા હોય, રોકટોક કરતા હોય, ભૂલ તરત બતાવતા હોય, તો એવા સાધુનો સમાગમ કરવો. લ્યો, ખોટાનો કદી સમાગમ કરવો. એટલે કીધું સંત અને સંતનો વિવેક પણ ઉરમાં ધારણ કરીને સમાગમ કરવો. આંખો બંધ કરીને ગમે ત્યાં ખાડામાં ન ઉતરી જવું. આને તો નીકળતા વાર લાગે. હા, ગુરુ ગુરુ કીજીએ, ચદર પછેડી દીજીએ, તારું થાવું એ થાય, મારી શિયાળાની ટાઈડ તો જાય ને. એમનો જીવની ચિંતા કરે, શરીરની નહીં, આલોકની નહીં, પરલોકની ચિંતા કરે કે એક દિવસ આ જીવને મારા જોગમાં આવ્યો છે ને મારે ભગવાનના ધામને પમાડી દેવો છે. હા, એવી ખેવના વાળા હોય. લ્યો, 18 ચોપાઈની કથા થઈ છે. મહારાજ અદ્ભુત ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે. આવતીકાલે કથા શ્રવણ કરશું. ઠાકોરજી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય. જય શ્રી